नमस्कार। आज भिडियोटी है सुना गहना आम जो दुकान को किणवाई जाती तार मूल्य आम केमती निर्धारण करवा हिसाब केमती करवा जे सुना दुकानी आमको जी रेट कहती से ठीक ना आम के बार्गेन करवा उचित ता विषय भिडियोटी शेष पर्यंत देखु। उदाहरण मान गोटे सुना गहना एति ग्राम एति क्यारेटर अच्छी केमती हिसाब कर पूरा उदाहरण सह बुझेबी। निश्चित ये भिडियोटा आपण जीवन में लाभ आसो आ जो दिन आप किसी लाभ पाइबे पैसा मत देवा दरकार ना खाली जनईदेवे जे भाई भिडियोटा देखी हिसाब जानी आज आम बार्गेन कर लोक मान मन में बेले भ्रम थाए जे गोटे लुगा दुकानी टंकाटे काटुनी राशन दुकानी टंकाटे काटुनी कौन सुना दुकानी काटो किंतु मन रखी था सुना दुकान रे ही सबुठू अधिका बार्गेन हो पारे किंतु आम निजे ता दरदाम जानी दरकार जानी ही आम कहीपर न जानी बार्गेन कर आम न जानी सुना दुकानी भी जानीदेव जे लोकटा किसी जानी से आम हिसाबटा सब जानी दरकार। जिते आम गोटे गहना किणती से चारोटी जिनस थाए गोटे है धातुर मूल्य आ गोटे है गढ़ा मूल्य आ गोटे है से लगी काच मीना पेस्ट से हीरा शंखा ये सबूर मूल्य आ गोटे हूँ से लगुवा कर बा जीएसटी जोटा कि टैक्स ये चारोटी जिनस आपड़ जदि जानी माने ताकू ठीक है जब बुझी ताहले आपण जो सुनाटा आप देखिए आप निजे भी हिसाब कर दे पारे जे ये सुनाटा एति टंका हवा दरकार ताठू अधिका हवा कथा नुह। देखो सुना को आम जो किणुती सुनाटा को आम गहना आकार में पिंधुती आ कि गोटे निवेश आकार में आम किणुती इन्वेस्टमेंट आकार में आम किणुती एवं तो सुनाटा हूँ गोटे बड़ इन्वेस्टमेंट यदि सुनार जो मैंने इन्वेस्टमेंट करूँ सब भल इन्वेस्टमेंट माना जाए बर्तमान भी ना आमर जिते माने पुराना सभ्यता नहीं आज जाके सब सुनाटा गोटे भल इन्वेस्टमेंट से आम जदि सुनार दरटा आम निजे न जानी कि आम जो गहना किणुती हेटर जदि आमको कहीं ठकी अधिका टंका नौती ताहले आम जो इन्वेस्टमेंट करूँ सेटा आम माने पाइबापी आमको 5 वर्ष लगे से आम जाना दरकार जे केमती सुना गहनार मूल्य हिसाब करा जाए। हेले प्रथम है धातुर मूल्य बा सुनार मूल्य आमे समस्ते जानती जे शुद्ध सुना माने जोटे कौन खाद न थाए ताकू 24 कैरेट सुना कह जाए बा 100% सुना कह जाए। आमे जिते गोटे गहना दुकान को जाती से 24 कैरेट सुना ही न थाए आम जो गहना प्राय 22 कैरेट 23 कैरेट से 20 कैरेट अच्छी 18 कैरेट 9 कैरेट 14 कैरेट विभिन्न प्रकार सुना गहना थाए तार गहना उपर हॉलमार्क थाए से आम जाना जे सुनाटा केते शुद्ध माने 22 कैरेटर अर्थ कौन मनकर गोटे गहना अच्छी 10 ग्राम जदि 10 ग्राम जो गहनाटा अच्छी ताको आम 24 भाग करदे ताहले 22 भाग रहा आमर शुद्ध सुना आउ 2 भाग रहा खाद हेले गोटे जेकोसी गहना को आम 24 भाग भाग करदे जेतिकी शुद्ध सुना रहा जी भागे ताकू ही क्यारेट कह जाए कि 916 माने कौन 1000 भाग रु 916 भागे सुना आउ 84 भागे खाद ताकू 916 कह जाए। विभिन्न प्रकार मापर विभिन्न प्रकार ना अच्छी किंतु आमे जेतिकी शतकड़ा शुद्ध सुना ता उपरे आमे मूल्य हिसाब करवा मन कर आम 24 कैरेट सुना पाइबापी हेले गूगल रु सर्च करने जे गोटे ग्राम 24 कैरेट रो मूल्य मन कर आज है 10,000 टंका हेले 24 कैरेट मूल्य जदि है 10,000 टंका 1 कैरेट मूल्य केते हम 10,000 विभक्त 24 तापर जदि 22 कैरेट आम बाहर करवा 1 कैरेट आम पाई सारी जी हेटे 22 गुणी देले आमर 22 कैरेट सुनार मूल्य पाइगले तार अर्थ कौन जे माने आम 24 भाग रु 22 भाग पैसा दवा कारण ये 22 भाग सुना अच्छी आउ 2 भाग खाद अच्छी से 18 कैरेटर भी आम हिसाब कर कि 9 कैरेट थी 9 कैरेटर हिसाब कर जी भी आज मूल्य थी 24 भाग भाग करदे 1 कैरेटर मूल्य पाइगले आम जो गहना किणुती तार जी कैरेट थी हेटे गुणी देले आम पाइगले धातुर ग्राम प्रति मूल्य हेल्ले आम जी 10 ग्राम किणुती 10 गुणी देले धातुर संपूर्ण मूल्य आम पाइपर। द्वितीय आउ मुख्य सबुठ मुख्य जिनस है गढ़ा मूल्य टिके बढ़ेदेले आपण को ग्राम प्रति 1,500 टंका अधिका नहीं पारती माने जदि 10 ग्राम आप किणवे हूँ तो 10,000 टंका भी आपण को अधिक नहीं पारती से गढ़ा मूल्यटा हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण। देखो आम जो सुना किणुती
ତାକୁ ଗୋଟେ ନିବେଶ ଆକାରରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଶ ଆକାରରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଧିକା ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ବିକିବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁନାର ଯେତିକି ଓଜନର ସୁନା ଅଛି ଆଉ ଯେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଅଛି ତାର ହିଁ ପଇସା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ହିସାବ କରି ଯେତିକି କମ୍ରେ ଆଣିପାରିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଦେଖିବେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି ଚେନ୍ ଥାଏ। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେସିନ୍ ଚେନ୍। ମେସିନ୍ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଆମ ଯେତିକି ସୁନାର, ମନେକର 1 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ମନେକର, ତାହେଲେ ତାର 8% ଭଳିଆ ରହିବ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ, ମାନେ 800 ଭଳିଆ ରହିବ କିମ୍ବା 7% ଅତି ବେଶୀରେ 8.5% ଯାକେ ରହିବ। ମାନେ ଏଇ 700, 800, 850 ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେସିନ୍ ଚେନ୍ର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା କହୁଛି ତାମାନେ ଜାଣିବା ଯେଟା ସେ ଅଧିକା କହୁଛି। ଆଉ କିଛି ହାତ ଗଢ଼ା ଚେନ୍ ବି ଥାଏ, ଏଇଟା ଅତି ବେଶୀରେ 9% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଠିକ୍, ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁନାର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଗେନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକ ଆଉ ହାର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାହେଲେ 10ରୁ 11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ବହୁତ ଭଲ ହେଲେ ଯାଇକରି 11%, ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି 1 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍, ଯଦି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆମେ ମନେକର ହାର କିଣୁଛି ତାହେଲେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆଗ ବାହାର କରିବା। ମନେକର ଏଇଟା ଯଦି 9,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ ଏହି 9,000 ଉପରେ ରହିବ ଯେଉଁ 10% କିମ୍ବା 11%। ତାମାନେ ଯଦି 9,000 ଉପରେ ରହିଲା ତାହେଲେ 10% ମାନେ କେତେ? 900 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯେତିକି କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଗହଣାଟା କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯେତିକି, ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟଟା ଏହି ହିସାବରେ ପରସେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଆଉ ରହିଲା ଚୁଡ଼ି, ମୁଦି, କାନଫୁଲ, ଲକେଟ୍, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଏଇ ସବୁର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟର 9% ରହେ। ମାନେ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ କିଣୁଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାର 9% ଭଳିଆ ରହିବ, ମାନେ 900 ଟଙ୍କା। এইভাবে আকারে আমি সোনার গড়া মূল্য বাহার করে পারিবা। আমি জানলে যে ধাতুর মূল্য এটা জানলে গড়া মূল্য, তারপরে রহিলা ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ, ମାନେ ସୁନା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯାହା ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ମିନା, କାଚ, ହୀରା, ଶଙ୍ଖା, ମାଳି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଗହଣାରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେଟାକୁ ମିନା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଗହଣାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପେଷ୍ଟ ଅଛି, এই ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାପାଯିବ এই ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ସୁନା ଆକାରରେ ମାପାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେଷ୍ଟ ଅଛି 1/2 ଗ୍ରାମ ଆଉ ହାରଟା ଅଛି 24 ଗ୍ରାମ, ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି ରହୁଛି 24.5 ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କୁ 24.5 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এই ଯେଉଁ 1/2 ଗ୍ରାମ ପେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା କାଟିବେ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୁନା ଆଉ ପେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯେତିକି କମ୍ ମିନା ଥିବ ସେତିକି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଖିବେ ଚେନ୍ ବାଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଥାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୁଲି ଗୁଲି ଯଦି ଥିବ ଚେନ୍ ବାଲା, ଯେଉଁଟା ଲକେଟ୍ ବାଲା ତ ଖାଲି ଲକେଟ୍ ଅଲଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଉ 100-150 ଟଙ୍କାରେ ତାର ମାଳି ମିଳିଯାଏ, ସେଟା ଅଲଗା। ଯେଉଁଟା ପୁରା ଚେନ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସେଠାରେ ଯେଉଁଟା ଯଦି ମାଳି କେତେଟା ଥିବ ସେଇ ମାଳିକୁ ବି ସେମାନେ ସୁନା ଆକାରରେ ବେଳେବେଳେ ଗଣନ୍ତି। କିଛି ଦୋକାନରେ ତାକୁ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅଳ୍ପ 3-4ଟା ଅଛି ତାକୁ ସୁନା ଦର ହିସାବରେ ବି ସେମାନେ ଗଣନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଶୀ ସୁନା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁନା ଦରରେ କିଣିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷତି ନା, ତାଠୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଲ। ତାପରେ ହେଲା ଚୁଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଶଙ୍ଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ଭଲ ଭଲ ଶଙ୍ଖା ପ୍ରାୟ 500-600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଶଙ୍ଖା ବି ଥାଏ 300-400 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳିଯାଏ। ଶଙ୍ଖାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସୁନା ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶଙ୍ଖାଟା ଆମର 600 ଭିତରେ ସେମାନେ କହିବା ଦରକାର, ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 ବି କହିବେ। ତା ମାନେ ଏଭଳିଆ ବି ଶଙ୍ଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଣିକି କିଛି ବେଶୀ ଲାଭ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖାଟା ଏଇ 500-600 ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସୁନାର ଯଦି ହୀରା ଅଛି, ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ମିଶିବ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ମିଶିବ। ହୀରାର ମୂଲ୍ୟଟା ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହିସାବ କରିବୁ, ସେଟା ଭାଇ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଦୋକାନୀ ଯାହା କହିବେ, ଯଦି ଆଉ କାହାର ଏଭଳିଆ ମାନେ ହେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଯେ ହୀରା ଉପରେ, ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଉପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ, ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ତାପରେ ଏଠାରେ ଟାକ୍ସ ଲାଗେ ବା GST ଲାଗେ। ସୁନା ଗହଣା ଉପରେ GST କେମିତି ହିସାବ କରିବା?
ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସୁନା ମାନେ ଯେଉଁ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଜିଏସଟି ହେଉଛି 3% ଆଉ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହେଉଛି 5%। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ହେଠିରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁତିକକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଏଟା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ହିସାବ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଜିଏସଟିଟା 3% ହିଁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଆମେ 5% କଥା ଉଠେଇବାନି, ଆମେ 3% ହିଁ ରହିବା, କାରଣ 3% ଦେଲେ ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ 5% କଥା ଉଠେଇବା। ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଣା ଉପରେ ଆମର 3% ହେଲା ଜିଏସଟି। ଆମେ ଜିଏସଟି ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଇଗଲେ। ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ମିଶାଇବା, ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇବା, ଶଙ୍ଖା ଆଦି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ତାପରେ ଜିଏସଟି ମିଶାଇଦେବା। এইটা ହେଉଛି ଆମର ସୁନା ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ହଲମାର୍କ ଚାର୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନଥାଏ। ହଲମାର୍କ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ଗୋଟେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଲମାର୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଅସଲରେ କେମିତି ହିସାବ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଏତି ଗ୍ରାମର ସୁନା ଏଇ ସୁନା ଅଛି, ତାର କେମିତି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ହେଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ରହିଯିବ ଯେ ସୁନା ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ 10 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍ ଅଛି, 10 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍ କିଣିବା ଆମେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ଆମେ କିଣିବା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର ଅଛି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 9600, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 9600 ଅଛି। ତାହେଲେ ତାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତୁଟା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? 9600। ମାନେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ଟା ଯଦି 9600 ହେଲା, 1 କ୍ୟାରେଟ୍ଟା କେତେ? 9600 ବିଭକ୍ତକ 24, ଯେଉଁଟାକି 24 96 ହେଲେ 400, ମାନେ 1 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 400। ତା ମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଆମେ ସୁନାଟା କିଣୁ ଯଦି 400 ଗୁଣନ 22, ଏଇଟା ଯାହା ବି ଥିବ ଆମେ କାଲକୁଲେଟରରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିପାରିବା ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଥିବ। ହେଲେ ଆମେ 8800 ହେଲା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି। ଆମର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି। ହେଲେ ଆମେ 10 ଗ୍ରାମ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ହେବ? 10 ଗ୍ରାମର ଏଇ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛି ସେଟା ଆମେ 10 ଗୁଣି ଦେବା, 8800 ଗୁଣନ 10, ହେଲେ ଆମେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ 88000। ଏଇଟା ଆମର ଗଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ। ଦୁଇରେ ଆମେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛି ଯେ ଚେନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଅତି ବେଶୀରେ 8% ଭଳିଆ ରହେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି 7% ବି ମିଳୁଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମନେକର ଏଇଟା 8% ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ମୂଲ୍ୟର 8%, ଯେହେତୁ 10 ଗ୍ରାମ ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ପୁରାଟର ବି ବାହାର କରିପାରିବା। ଏକା ଜିନିଷଟା 10 ଗ୍ରାମର ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ମାନେ 8%ରେ 88000 ଗୁଣନ 8 ବିଭକ୍ତକ 100, 00 କଟିଗଲା, 8 64, 8 64। ହେଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଗଢ଼ା ମୂଲ୍ୟ। ଏଇଟା ରହିଲା 1, ଏଇଟା ରହିଲା 2, ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ରହିଲା ଆମର ଗଲା। ତାପର ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହେଠାରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ, ଏଠାରେ ତ ଚେନ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଚୁଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛି ଏଇ 9% ଭଳିଆ ଅତି ବେଶୀରେ ରହିବ। ତାହେଲେ 9ରୁ ଯଦି ଆମେ କମେଇକି ଜାଣିପାରିବା ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 9% ଭଳିଆ ରହେ। ହେଲେ ଏଠି 9 ଗୁଣି ଥାଏ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ଏଠି ଆମେ ଶଙ୍ଖାର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର 400 କି 500 ପକାଇଥାଏ, ଏଟାକୁ ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଚେନ୍ରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନଥାଏ, ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଶୂନ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ତାପରେ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଜିଏସଟି। ଆମେ ଜିଏସଟି ଜାଣିଛି, ଜିଏସଟି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 88000 ହେଇଥିଲା, ଏଠାରେ ମିଶିବ 7040 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଏଇଟା 7040 ଅଛି, ମାନେ ଆମେ 7000 ବି ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା 95000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 95040 ଟଙ୍କା। ଉପରେ ଜିଏସଟି ରହିବ 3%। 3 4 12 1
3 पंचा 15 एक रहा 27 28 विभक्तक 10 समान आमर 2851 टଙ୍କା यहाँ 20 पैसा यहाँ छाड़ी दिखाँ यहाँ एत बड़ जिनस ना एति रहा आमर जीएसटी यहाँ रही आमर 3 रे 0 रही जीएसटी आमर है 4 रे बर्तमान आम यही 4टी जिनस को मिसईदेले आमर सुना गहणार मूल्य पाइपर 88,000 7,040 यहाँ रहा शून जदि यहाँ संख्या फंखा था आम हिसाब करते कि हीरा थे हीरार हिसाब होता था मुदी हर जिन हीरा लगी था कि लकेट्रे हीरा लगी था आउट रहा 2851 टଙ୍କା 20 पैसा ताले आम बर्तमान आमर सुनार मूल्य माने सुना गहणार संपूर्ण मूल्य पाईगले 97,891 टଙ୍କା ताले आम दुकानी को 97,800 टଙ୍କା कहीपर से निश्चित आठू अधिका टଙ୍କା आमको कहे आम कहीपर जे एतिक टଙ୍କା ही आम देवु आम जब हिसाबटा जानी ताहले ही आम कहीपर आम जब हिसाब न जानी से भी आमको देखीदे सागे सागे जानीदे ये हिसाब जानी आम हिसाबटा आम मुंडे थी दरकार जदि आम चैनल आगु सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब दयाकोरी करनियंतु भिडियोटी जब भल लगे लाइक करेंगे आउ जहाँ जब पठाइबा चाहूबे आप चाहूबे सी भी हिसाब विषय जाणु ताको शेयर करेंगे जब भिडियोटी भल लगे कमेंट जनइबे आउ जब कौन विषय आप भिडियो देखा चाहूँगी ताले जनइले आम भिडियो तैयारी करने चेष्टा करूँ।